देखो आम कौन देखा भारतर वैदेशिक नीति जोड़ा कि आम कौन जे गत पीरियड आम पढ़ी तार ही आउ गोटे वैशिष्ट आम कौन जे शांतिपूर्ण सहअवस्थान भी कौन जे भारतर वैदेशिक नीति कौन जे गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट अटे माने आप बुझे शांतिपूर्ण सहअवस्थान माने कौन देखु भारत हूँ कौन जे शांति प्रिय राष्ट्र अटे माने भारत केबे भी निजर स्वार्थ को पूरण करने मिली अन्य राष्ट्र उपर आक्रमण करी न थाए माने से सब तार जो कह स्वाधीनता समय भी आम कौन जे लक्ष्य गोटे ही अच्छी जे मुझे मोर कौन करी आभ्यंतर मामलें मुझे कौन करी शांतिपूर्ण सहअवस्थान करने चाहूँगी मो घरे मुझे शांति रहा चाहूँगी तमें भी तुम घरे कौन रुह शांति रुह माने भारत सब कौन अच्छे विश्व को निजर परिवार बेली भावुची तेणुक भारतर वैदेशिक नीति गोटे मुख्य वैशिष्ट माने लक्ष्य आम कौन जे वसुधैव कुटुंबकम माने आम कौन जे वसुधा माने आम कौन जे पृथ्वी वसुधा को आम कौन कर वसुधा माने पृथ्वी कुटुंबकम माने कौन जे परिवार परिवार माने एई वसुधारे माने एई पृथ्वी रे रहउथुवा समस्त देश एवं तार लोक माने आमर कौन जे परिवार सदस्य अटंती माने भारत सब विश्व को कौन कर निजर परिवार बेलिगिरी भावुची एवं केबे भी मध्य निज परिवार को आम अशांति रखि परिबा कि केबे मध्य अशांति रखि परिबा नाही तेणुकरी भारतर चिंताधारा सबुठार कौन जे बड़ अटे जे सब कौन चाहे जे पृथ्वी रे रहउथुवा समस्त लोक माने शांतिपूर्ण भाव में कौन करतु निज निजर बसति स्थापन करतु एवं केही काहाको आक्रमण न करतु आक्रमण कले एवं माडगोल हेले कौन प्रकार फायदा आमर नाही अजथा आम कौन जे टंका पैसा धन संपत्ति आमर कौन होता है अजथा आमर नष्ट होई थाए तेणुक कौन जे भारत केबे तार आ गोटे मतलब मूल लक्ष्य अच्छी जे आम केबे भी कौन जे काहाको आक्रमण करबो नाही प्रथम आम क्या आक्रमण करवानी किंतु तार आ गोटे नीति अच्छी जदि मत से आक्रमण कला कौन पे मु शांति अच्छी तमें यदि मत चदेब मत यदि तुम आक्रमण कर माने मु मोर प्रतिरक्षा तुम आक्रमण करी ना करी कौन पे तमें मत यदि बाड़ गली मोर कौन आत्मरक्षा तुमको आक्रमण करी से नीति भारत अच्छी किंतु सी चाहूनी जे केबे भी मतलब खड़ड़ा निज आड़ काढ़ा मिलेगी माने केबे मतलब कौन तार पड़ोसी राष्ट्र हो जाओ कि विश्व हो जाओ से समस्त को कौन जे असुविधा समय से कौन कर समस्त को साहाय्य जनाऊँगी जेपरी आम कह कौन जे भारत बर्तमान आम कह तुर्की आम भूमिकंप है तुर्की देश सब आम से कौन कर निंदा करें आम जम्मू काश्मीर को कौन से आम जम्मू काश्मीर आमर अंग नाई बोली से कौन पाकिस्तान को सब सपोर्ट करें किंतु जेते बेले तुर्की रे आमर कौन घटिला जेते बेले तुर्की रे आमर भूमिकंप हैला सेते बेले विश्वर कौन से प्रकार देश एपरिक पाकिस्तान भी कौन साहाय्य करने गला नहीं से समय भारत कौन जे जेहेतु वसुधा है आमर माँ पृथ्वी रे रहता प्रत्येक लोक माने आमर कौन परिवार सदस्य तेणुक तुर्की रे दुर्घटना है मीन्स माने आम परिवार रे कौन होइछि दुर्घटना हेइछि ताकू साहाय्य जनाई भारत कौन कला प्रथम से कौन करथिला तार मिशन को से बटैथिला एवं तुर्की रो लोक मान को साहाय्य करथिला माने एठी आपण जानि पारथुवे जे भारत केबे भी मध्यले कौन जे काहाको आक्रमण करबा पई चाहू नाही विश्व को सबले शांति प्रतिष्ठा करिबा और शांति रे जीवन यापन करबा पई बेली चेष्टा करू अछि तेणुक भारत कौन कला जे हमर 1954 मसिया केते मसिया 1954 मसिया 5 गोटी नीति को कौन कला जे प्रणयन कला माने से कौन कहले जे ए 5टा नीति जो जेउ राष्ट्र मानिला से कौन हे परिबो जे सब बेले शांतिपूर्ण सहअवस्थान होई परिबो केबे भी मधरे का प्रति कौन जे आक्रमण करिया पे मिली इच्छा तार हबो नाही जाका आमी कौन जे एही 1954 मसिया रे कौन 5 गोटी नीति को माने भारत बाहर कला जाका आमी कहले कौन पंचशील नीति बेली जाका आमी कहले हेले ए 5टा नीति हमर कौन जे बौद्ध धर्म रे मतलब काम जे इंगित करी आमे कहि पाया माने बौद्ध धर्म नीति से कौन जे हमर किछ नीति कौन होची मिस देखि आमे से 5टी नीति हमर कौन जेपरि आमे 1 नंबर हमर है कौन जे प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्रर अखंडता और सार्वभौम को सम्मान देबे माने आमे हमर पड़ोसी राष्ट्र गुडी के मतलब हमर अछंती जेपरि हमर कौन जे अफगानिस्तान पाकिस्तान तापर हमर कौन अछि जे हमर डाहना पटु आसिला हमर कौन जे नेपाल भूटान चीन म्यांमार बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव या सब हमर कौन पड़ोसी राष्ट्र अटंती कौन पे ना असुविधा समय रे हमर पड़ोसी माने ही हमें साहाय्य करिवे तेणु करे से कौन कहे जे प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्रर अखंडता एवं सार्वभौम को कौन करंतु जे जो सम्मान दियंतु तार अखंडता माने कौन बुझ जे केबे मत ताको आक्रमण करी निज सहित मिसिया पे केबे चेष्टा कर नाही
ଏବଂ ତାର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ କେବେ କରିନ ତାର ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ମାନେ ସିଏ ତାର ପରିବାରରେ ମାନେ ତା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଣ ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଟା ତା ଉପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ତମେ କଣ ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ତମ ଇଚ୍ଛାକୁ ତା ଉପରେ କଣ ଜବରଦସ୍ତି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛ। ମାନେ ଯେପରି ଭାବେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଏଇଟାକୁ ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅଟେ, ମୋର ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ତା ଡିସିସନ ମୁଁ ନିଜେ ନେବି ନା ତମେ ନବ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି। ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ନେବେ କଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବା ସେଇ କଥା ହିଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ତାର କେବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କଣ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ନିଜ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କଣ ଡିସିସନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତା ଡିସିସନ ତା ଉପରେ ଛାଡିଦିଅ, ସେ ଯାହା ନଉଛି ନଉ, ଆମର କୌଣସି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ତାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର। ଏଇଟା ବି ଆମେ କଣ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଣ ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାର୍ବଭୌମ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମର ନୀତି ଅଟେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୀତି ଆମର ହେଲା ଯେ ପାରସ୍ପରିକ ଅନାକ୍ରମଣ। ଅନାକ୍ରମଣ ମାନେ କଣ ଯେ ଯେପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ନ କରୁ। ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେଲେ ଭାରତ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ତା ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କୁ କଣ ଯେ ଆକ୍ରମଣ କରି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମନରେ ଡର ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଭାରତ ଆମେ ଦେଇକି ଆକ୍ରମଣ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଭାରତ କଣ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣକୁ ଯଦି କଣ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ତାକୁ ପରାଧୀନ ରଖାଯାଏ ତେବେ ସେ କେତେ ପରିମାଣର ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଭାରତ ତାର 2 ନମ୍ବର ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିରେ କଣ କହେ ଯେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟରେ ତମେ କଣ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆକ୍ରମଣ କର ନାହିଁ, ତାକୁ ପରାଧୀନତାର ଶିକାରରେ ରଖ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର କଣ କହିଥାଏ ପାରସ୍ପରିକ ଅନା ଆକ୍ରମଣ ନୀତି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ହେଲା କଣ ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଯେପରି ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କୌଣସି ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ଥିବ ମାନେ ତାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲା ଥିବ। ଯେପରି ଆମେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଏଇଟା ମନେକର କଣ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ମନେକର ଚାଇନା। ମୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ଚାଇନା ଜାଣିଛି? ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ ମୋ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବି ସେଟା ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଛାଡିଦିଅ। ଚାଇନାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲା କଣ ଅଛି ସେ ତାର ସମାଧାନ କରିବ ସେଟା ତା ଉପରେ ଛାଡିଦିଅ। ତେଣୁକରି କଣ ଯେ କେହି କାହାର ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟରରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର କୋଉଠି କହିଛି ଆମର ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି 3 ରେ ଆମର କହିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଥିଲା ଯେ 4 ନମ୍ବର ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କଣ ସହଯୋଗ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବ, ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କର। ଦେଖ ଭରସା କେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତମେ କଣ ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦବ ଯେ ମୁଁ ତତେ କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ ଯେ ଆକ୍ରମଣ କରିବି ନାହିଁ, ତୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ ତୋ ସାଥିରେ ମୁଁ ରହିବି। ସେପରି ଭାବରେ କଣ ଯେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଯେ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କର। ଆଜି ମୋର ଅସୁବିଧା ଅଛି ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କାଲିକି ତୋର ଅସୁବିଧା ହବ ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏବଂ ଭାଇଚାରା ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଥାଏ କମି ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଭାରତ କଣ ସବୁବେଳେ ତା ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ କରୁଛି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। କେତେ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଭାରତ କଣ କରୁଛି ଆଗେ ଛିଡା ହଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ଏବଂ ତାର ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କ ଠାରେ। ଯେପରି ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ଦେଖ ଡୁବି ଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର, ହେଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଶ କଣ କଲେନି ସହାୟତା ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଭାରତ କଣ କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଯାଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଲା ଏବଂ ତାର କଣ ଡୁବି ଯାଉଥିବା ନୌକାକୁ କଣ କଲା ଉଦ୍ଧାର କରିଛି କିଏ ଭାରତ। ଏଠି କହିଛି କଣ ଯେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କର। ତାର ଆଜି ଖରାପ ସମୟ ଅଛି ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ହସିବା ନାହିଁ, ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆସିପାରେ। ତେଣୁକରି କଣ ଯେ ତା ଖରାପ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆମ ଖରାପ ସମୟରେ କଣ ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହିଁ କଣ ଯେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହବସ୍ଥାନ। ତାପରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହବସ୍ଥାନ ମାନେ କଣ ଯେ ତମେ ବି ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ। ତମେ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରୁନ କି ଆମେ ତମେ ଆକ୍ରମଣ କରୁନ, କେହି କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାନି ମାନେ କଣ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏବଂ କଣ ଯେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ସହବସ୍ଥାନ କରିପାରିବା। ହେଲେ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କଣ ଯେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି। ହେଲେ ଏଇ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କି ନାହିଁ କି ଆମେ ପ୍ରଥମେ 1954 ମସିହାରେ କଣ ଯେ ବାଦୁଙ୍ଗ ଠାରେ କଣ ବାଦୁଙ୍ଗ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଚାଇନା ମିଶିକି କଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଏ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ଉପରେ କଣ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବେ ଯେ ବାଦୁଙ୍ଗ ସମ୍ମିଳନୀ ମାନେ କଣ, ଆପଣ କଣ କହିବେ ଭାରତ ଏବଂ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ କଣ ଯେ ବାଦୁଙ୍ଗ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିକୁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେହି କାହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲା କେହି କାହାର ଅଖଣ୍ଡତା ସାର୍ବଭୌମକୁ କଣ ଥିଲା ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏହି ନୀତି ଉପରେ କଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋଲି କଣ 1954 ମସିହାରେ
ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କେବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଆପଣ କଣ କହିବେ? 1954 ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ପ୍ରଥମେ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଆପଣ କଣ କହିବେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ କହିଲେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିକୁ ବନେଇଥିଲା କିଏ? ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଭାରତର ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିଏ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ କିଏ ଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ମାନେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କଣ କରିଥିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିର ଜନକ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1954 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ଯେ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ କଣ କରାଗଲା? এই ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିକୁ କଣ ସର୍ବସହମତିକ୍ରମେ କଣ ଯେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଯେ ଭାରତ ଯୋଉ ଇନିସିଏଟିଭ ଯୋଉ ନେଇଛି, ମାନେ ଭାରତର ଯୋଉ କଣ ଯେ ଦିଗ, ସେଟା କଣ ଯେ ବିଶ୍ୱକୁ କଣ ଯେ ଭଲ କରାଇବା ଦିଗରେ ଅଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି କି? ହିଂସା ନାହିଁ। ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ ଯେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ କଣ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କଣ ଦୀକ୍ଷା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦୀକ୍ଷା ବି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ ଯେ ଏହି ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିକୁ ଆପଣ କଣ ଯେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କଣ ଯେ ସାଇଡ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ କଣ ଯେ ଏହାକୁ କଣ ଯେ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ଯେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ବିସ୍ତାର ନୀତିକୁ ଭାରତ ବିରୋଧ କରେ। এইটা ବି ମଧ୍ୟ ତାର କଣ ଅଟେ? ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଏକ କଣ ଯେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମେ ପଢିଲେ କଣ ଯେ ଭାରତ କଣ କରେ? ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ବା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିକିରି କଣ ଥାଏ? ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ। ଏଇଟା ତାର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷବାଦ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କଣ ଯେ ଗତ ପିରିୟଡରେ ଆମେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାର ଇତିହାସରେ ଆରମ୍ଭ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ କଣ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ଠାରୁ, ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର କଣ ଯେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ, ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଥାଏ? ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ତାକୁ ଲେଖିକି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ବିସ୍ତାର ନୀତିକୁ କଣ ଯେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ଆପଣ କହିଲେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହୁଛେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ମାନେ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ଯେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ମାନେ କଣ? ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ମାନେ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ମାନେ କଣ ଯେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମାନେ କଣ ଯେ ରାଜ୍ୟ, ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାରକୁ ହିଁ କଣ କହିଥାଏ? ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାରକୁ ହିଁ କଣ କହିଥାଏ? ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେପରି ହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଯେ ଗୋଟିଏ ମନେକର ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ନେଇଗଲି ଏ, ଏଠି ଗୋଟେ ମନେକର ମୁଁ କଣ ନେଇଗଲି? ରାଜ୍ୟ ନେଇଗଲି ବି। ଏ ପଖନାଗିରି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅଛି କଣ ଯେ ସି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ଆମର କଣ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି? ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିସ୍ତାର ନୀତି ମାନେ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ଯେ ଅଧିକ କଣ ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଏଇଟା କଣ ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଏ ଦିଟା କଣ ଯେ କମ ଅଟନ୍ତି, କମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିସ୍ତାର ନୀତି ମାନେ କଣ? ଏଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟଟା କଣ କରିବେ ଯେ ନିଜର ବର୍ଚସ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମିଳିକିରି ଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଆକ୍ରମଣ କରିକି କଣ କରିଦବ ଯେ ଏହାକୁ କବ୍ଜା କରିଦବ। କବ୍ଜା କରି କଣ କରିଦବ? ନିଜ ସହିତ ମିଶେଇଦବ। ନିଜ ସହିତ କଣ କରିଦବ? ମିଶେଇଦବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉଣ୍ଡରୀ ରହିବ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ର ରାଜ୍ୟରେ ଆମର କଣ ସି ଟା ମଧ୍ୟ ମିଶିଗଲା ନା ମିଶିଗଲାନି? ମାନେ ଏଟା ନିଜର ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ କଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସି କୁ କଣ ଆକ୍ରମଣ କରି ମିଶିଲା ନା ମିଶିଲାନି? ୟାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ବିସ୍ତାର ନୀତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିଲେ ବି ଟା କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ସୀମା ଲାଗିଥିଲା ବୋଲିକିରି ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ? ତାକୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରି ମିଶେଇଦେଲା। ଏପରି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରରେ ସୀମା ଲାଗିକି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିବ ନା ଥିବନି? ମାନେ ତାର ଦୂରରେ ଥିବ। ଏମାନେ କଣ କରିବା ଯେ ଦୂରରେ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଯେ ନିଜର କଣ କ୍ଷମତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ମିଳିନି ଏଠାକୁ ସେମାନେ ଯିବେ, ଏହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଯେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ କଣ କହିଲେ? ତୀର ପକେଇ ବାହିନୀ ଝିକି ଝିକି ଆଣିକି ନଗେଇଦଉଛି ଦିଆ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ, ନଗେଇବେନି। ସେଠି ନାଇଁ କଣ କରିବେ ଯେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ? ଏଠି ସରକାର ପଠେଇକି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ। ଏବେ ଆକୁ ଲିଙ୍କ କର ଆପଣ ଯେ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଅ ୟୁକେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ, ତାକୁ ନିଅ ତମେ କଣ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ। ହେଲେ ୟୁକେ ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ହିଁ ନା ଭାରତକୁ ଆସିକି କଣ କରିଥିଲେ? ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ କରି କଣ କରିଥିଲେ? ଆମକୁ କାହାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିସ୍ତାର ନୀତିରେ ଫସି ଦେଇଥିଲେ? ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ରଖୁଥିଲେ ନା ରଖିନଥିଲେ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ? ମାନେ ଆମେ କଣ ହେଇଥିଲେ? ପରାଧୀନ ଥିଲେ ନା ଥିଲେନି? ମାନେ ଏମାନେ ହେଲେ କଣ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କଣ ଉପନିବେଶ ବୋଲି କହିବା, ଉପନିବେଶ। ହେଲେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ବିସ୍ତାର ନୀତି ଯୋଗୁ ଅନେକ କଣ କମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ବିସ୍ତାର ନୀତିର କଣ ଶିକାର ହୋଇକିରି ଉପନିବେଶବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି।
ଯାହାଫଳରେ ଉପନିବେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକର କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ନଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ବିସ୍ତାର ନୀତି ପାଳନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟମାନେ ଏହି ଉପନିବେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକୁ ଯାଇ କଣ ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର ସେମାନଙ୍କୁ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଛିନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ କରେ ଯେ ଭାରତ କଣ କଲା 1947 ଅଗଷ୍ଟ କଣ 15 ତାରିଖ ଦିନ ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ କଲା ଏହି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ନିଜକୁ ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲା। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପରାଧୀନତାର କଷ୍ଟ କଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ହିଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଭୋକିଲା ପେଟର କଷ୍ଟ କଣ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ଧନୀ ହେଇଯିବ ସିଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଭୋକିଲାର କଣ ଯେ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦବ। ତେଣୁ କରି ଭାରତ କଣ ଜାଣିଛି ଯେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଧରିକିରି ଆମେ କଣ ଯେ ୟୁକେର ମାନେ ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡ ଉପନିବେଶ ହେଇକି ରହିଲେ, ମାନେ ପରାଧୀନ ହେଇକି ରହିଲେ। ପରାଧୀନତାର କଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭାରତ ତାର କଣ ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ କଣ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଉପନିବେଶବାଦ ଗଠନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଭାରତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ବିସ୍ତାର ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ପରାଧୀନ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କୁ କଣ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ତମେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ବି ମଧ୍ୟ କଣ ତାଙ୍କେ ଦେଇକି ପରାମର୍ଶ ଦଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି ତମେ ନୂତନ ଗୋଟେ ଦେଶ କଣ ଗଠନ କର, ଯାହାଫଳରେ ତମେ କଣ ତମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବରାବର ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଏବଂ ଭାରତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦଉଛି କଣ ଏହି ପରାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ କଣ ଯେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୋଟେ, ଆଉ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିସ୍ତାରକୁ ଭାରତ କଣ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆମେ କଣ ଯେ କାଲି ଆମେ ଦେଖିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ।